मु जीवन को सत्कर्मर दिग प्रदान करुथिबा भक्ति आउ मु जीवन रे सत्कर्मर ज्ञान देउथिबा पूजा। श्री महागणेशंक द्वारा दंडित होई तारकासुरर उत्तेजनार अंत हुए। कुमार कार्तिकेयंकर कैलास फेरिबार खबर शुणी देवगणों भितरे प्रसन्नता व्यापी जाए। इंद्र को उपदेश दे कश्यप ऋषि तांको शिव आराधना करने को कहती। माता पार्वती एवं पुत्र कार्तिकेयंक अलौकिक मिलन रे कैलास भूमि धन्य धन्य हो जाए। भगवान भोलानाथ माता पार्वती तथा कुमार कार्तिकेयंकर जय। माता जदि आपणकर आज्ञा थाए मु किछि कहि परिबि कि? अवश्य नंदी महाराज, तमरे उपकार को मु कदापि भूलिबिनी। तमे माँ को तार पुत्र सह भेट करे बड़ उपकार करिछ। तमरे ऋण को मु कौनसी भी मूल्य रे सुझी परिबिनी। ना ना माता, आपणक सेवा करबा तो मोर परम धर्म। कुह नंदीश्वर, कौन कहबाकू चाहुथिल तमे? माता, जो 6 जन माता कुमार कार्तिकेयंक लालन पालन करिसंती तांको ममता को क्षत्याक्त करी आमे कुमारंकु एठिकी नेई आसीचु। कुमारंक प्रति सेमानक स्नेह को भाषारे वर्णना करिबा असंभव। माता, कृपा करी सेमानंकु आश्वासना दियंतु। आउ एमिति बेले बेले कुमारंकु सेमानकु भेटिबाकू आज्ञा देउथिबे माता। से कृतिका मातांको उपकार सेवापुत्र कुमार कार्तिकंकर नाँ सह जड़ित अछि। मु निजे सेमानकु आश्वासना दे कैलास आसिबाकू निमंत्रण करिबि। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलानाथ माता पार्वती आ कुमार कार्तिकेयंकर जय। भगवान भोलानाथ माता पार्वती आ कुमार कार्तिकेयंकर जय। हे भोलानाथ, वर्तमान ए सारा संसार तारकासुरर अत्याचार रे पीड़ित। ए पीड़ारू मुक्ति आपनक व्यतीत अन्य केही देई परिबेनी। देवर्षि, एबे से शुभ समय आसी जाइछि। देवगण मु भल भाव जानी स्वर्गर सुख ऐश्वर्य दूर रही देवराज इंद्र विषर्ण और अवश होगले। निज विषन्नता एवं उत्तेजना पाई से मो उपरे आरोप लगेबाकू दुस्साहस करिसेंती। देवराज इंद्रन को क्षमा करंतु महेश्वर। देवराजंको उपरे क्रोध करिबा पूर्वरु मोर सर्वदा तांकर परम भक्त माता पिता स्मरण को आसीथांती। सेथिपाई तो एथरक मु तांको अपराध को क्षमा करि देछि। किंतु सत्यर धारणा सृष्टि पाई नारदंको प्रेरण करी इंद्रंको उपरे जो नियम लगेछि ताहा तांको भविष्यत रे विचार उच्चार न करी उत्तेजित हेबाकू देबनी। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकरंकर जय। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकरंकर जय। देवगण आपण विभिन्न स्थान रे थिबा देवसेना को एकत्रित करंतु। ब्रह्मदेव श्रीहरि विष्णु एवं स्वर्ग सीमारू बाहर थिबा दैवी शक्ति को आवाहन करंतु। जेमिति कुमार कार्तिकेयं को निज दिव्य शक्ति प्रदान करी शक्तिशाली करदेवे। एहा मध्यरे जदि देवराज इंद्र देवी सची मो भक्ति रे समर्पित हेई पारिले तेबे तांको मो कृपा अवश्य प्राप्त हेबो। नारायण नारायण, जय जय शिव शंकर। हे देवाधिदेव महादेव, आपनक कृपा ही कुमार कार्तिकेयं को दुष्ट तारकासुर को वध करिवार शक्ति प्रदान करिवो। प्रभु, देवर्षि कथा सत। आपणक संकेत मात्र के तारकासुरर अंत निश्चित होइजिब। स्वामी, आम समस्तक प्रार्थना उपरे दया प्रदर्शन करी कुमार को आज्ञा दियंतु। सूर्यदेव तारकासुर भली दुष्ट शक्ति बारंबार जन्म नहीं थांती। सेइथिपाई देवतांको स्वर्गरु बारंबार तिरस्कृत होबाकू पड़े। कुमार को दिव्य शक्ति संपन्न करने पछरे मोर एई उद्देश्य अछि जे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय थाउ थाउ देवगण स्वर्गरे जेमिति परास्त न हुअन्ते। देवाधिदेव महादेव शिव शंकरंकर जय। माता पार्वतींकर जय। कुमार कार्तिकेयंकर जय। हे दया सागर, आपणक दया आ स्वर्गर सुरक्षा प्रति आपणकर महान विचार शुणी आमे धन्य होई गलु। आपणकर जय हो भोला शंकर, आपणकर जय हो। किंतु मु आपनक विचार रे सहमत नुह स्वामी। अर्थात मोर बालत पुत्र
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁଷ୍ଟ ତାରକାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ? ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମାତୃଭାବନା ଆଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ତମେ ଏତେ ଅଧିକ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛ ଯେ ତୁମକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସ୍ୱାମୀ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ପରମ ଦେବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଠୁ ପରାଜିତ ହେଇପାରେ? ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ। ତୁମର ଏକନିଷ୍ଠ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଥାଏ। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି ତୁମ ଉପରେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ପାଇଁ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ସର୍ଜନା କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପରମ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସତକଥା ଦେବୀ ଅଦିତି, ତୁମର ସଦାଚାର, ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ସଦ୍ବିଚାରରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମ ପୁତ୍ର ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସଂସାରରେ ଲୋକହିତ ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳର ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ବି ମହାନ ପୁତ୍ର ଏବଂ ମହାନ ପୌତ୍ର ତାରକାସୁରର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ମୋର ନିଜ ଭଉଣୀ ଅଦିତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଂକୋଚ କାହିଁକି? ମୋର ଅଧିକାର କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦିତି ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ? ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଅନି ଦିତି। କାରଣ ଜାଣିପାରିବି କି? କାରଣଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣି ମୋର ଅନୁମାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଦିତି, ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଦେବି? ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତ ତେବେ ମହାନରୁ ମହାନ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତ। କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିନାହିଁ ମୁଁ? ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ଅଦିତି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା, ଯାହା ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ନିଜର ଈର୍ଷା ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମତେ ବି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନି ଦିତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ମତେ ନୁହଁ, ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ କର। ଯଦି ତାଙ୍କ କୃପା ହୁଏ ତେବେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ଋଷିବର ଯେ ଏଇ ମୋହିନୀ ଅଦିତିକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମତେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମତେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସମ୍ରାଟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇଥାଇ ବି ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଅପମାନଜନକ ହେଇ ଆସିଛି। ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଉପେକ୍ଷାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ। ୟାର କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିବା ଅହଙ୍କାରର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ମୋର ଅଦିତି ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟାନକ ଦ୍ୱେଷ, ଯାହାର ପରିଣାମରୁ ତୁମର କୌଣସି କାମନା କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ଉଚିତ ଏହା ହିଁ ହେବ। ମୋଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଶା ରଖନି ଦିତି। ସତ୍ୟ ତ ଏଇଆ ଯେ ଏଭଳି ମହାନ ଜୀବନ ପାଇଥାଇ ବି ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ, ଅଦିତି, ଏପରିକି ମହାଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ନେହ ବି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମହାଗଣେଶ ବି ମୋର ହିତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ଯେଉଁ କାରଣକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମହାଗଣେଶ ମୋର ବିଧ୍ୱଂସକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଦିତି? ସତ୍ୟ କହୁଛି। ମହାଗଣେଶଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାତାଳବାସୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରୁଛି, ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦ୍ୱିତୀୟ
ସମ୍ବୋଧନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରୁଛି, ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ତାରକାସୁରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ମହାଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଏ ତେବେ କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦାତ୍ମକ କଥା କହି ନିଜ ସର୍ବନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନି ନାନୀ। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ କାହାର ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା ନ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପରମ ଦେବଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ରହିଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅକାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ ସେ ପରମ ଦେବଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତୋର ସାହସକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା ଅଦିତି। ଆଜି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ବୋଲାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଅଦିତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣି ରଖ, ଏ ସଂସାର ହୁଏତ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନାଶ ମୋର ସଂକେତ ମାତ୍ରକେ ହବ। ଅହଙ୍କାର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ବି ଭୟଙ୍କର ପାପକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ସମାନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥିବେ ତାକୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ, ସେ ଯେତେ ବି ପାଖ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତୁ ମତେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ଦୁଷ୍ଟା? ମୋର କ୍ରୋଧ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ ପାଲଟି ଯିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ମାତ୍ରକରେ ମୋର ପୌତ୍ର ବରପ୍ରାପ୍ତ ତାରକାସୁର କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ବାର ଦୁଆର ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯମଲୋକକୁ ପଠାଇଦେବ। ତୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ପାଲଟି ଯିବ ଅଦିତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳଙ୍କିତ ପାଲଟି ଯିବ। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମର ଈର୍ଷା, ଅଭିମାନ ଆଉ ଅକାରଣ ଦ୍ୱେଷକୁ ନୀରବ ହେଇ ସହି ଚାଲିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବୃଥା ବିବାଦ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋର ଏ ନାନୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଆଚରଣ ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହ୍ୟ କଲି ନାନୀ। କିନ୍ତୁ 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 କଣ ଅଦିତି, କହ, କିନ୍ତୁ କଣ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରି ତୁମେ ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛ। ଅଦିତି, ତୁ ବି ନିଜ ସୀମା ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରନା, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବନି। କୋଉ ପରିଣାମ କଥା ତମେ କହୁଛ ନାନୀ? ତୁମର ଏ ମନରେ ଈର୍ଷାର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଦ୍ୱେଷର ପର୍ବତ, ବିଦ୍ରୋହର ମହାସାଗର ଆଉ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ତ ମୋତେ ଏ ବିକାର ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବନି। ଅଦିତି, ମତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାର ପରିଣାମ ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହି ଆସିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିବିନି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତମ ସହିତ ଆମେ ବି ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବୁନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଅଦିତି, ପାଟି ନ ଫିଟେଇ ଚୁପ୍ କରି ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ନଚେତ୍ ପତି ସେବାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତା ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ। ऋषिवर, आज जहाँ भी किछि घटिला सेथिपाई मु क्षमा चाहूची। आपण सर्वदा मो उपरे कृपा करिथांती। मोर विश्वास अछि
ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେବୀ ଅଦିତି। ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଲୋକଠୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଦୋଷୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆସିଛ। ଆଜି ତୁମେ ତାର ବିରୋଧ କରି ତାକୁ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରାଇଛ ଦେବୀ ଅଦିତି। ସ୍ୱାମୀ, ଏ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ନାନୀର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଦିର ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଘଟଣା ପରେ ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅହଙ୍କାରର। ଅପମାନିତ ଏବଂ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିନା ସର୍ବନାଶରେ ଅହଙ୍କାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଦେବୀ ଅଦିତି। ସ୍ୱାମୀ, এই ବୃଥା ବାଦ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମର ନିୟମିତ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଗଲେଣି। ସ୍ୱାମୀ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦେବୀ ଅଦିତି, ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମର ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆସ। ଓಂ ପରମଦେବାୟ ନମଃ। ଓಂ ବିଶ୍ୱବରଦାୟ ନମଃ। ଓಂ ମହାଗଣେଶାୟ ନମଃ। नारायण नारायण। जय श्री गणेशाय नमः। प्रणाम स्वर्गाधिपति तारकासुरंकर पितामही दिति। मु आपणकु ही भेटिबाकु आसीची। ता सहित आपणकु निहाती आवश्यक परामर्श देबाकु आसीची। सावधान देवर्षि नारद। दैत्य माता दिति को देवतांक ऋषि नारदंकर परामर्शर आवश्यकता नहीं। मु आपणकर स्वभाव को भल भावे जानिची। आपण सर्वदा देवतांकर हित चिंतार लागि रहिथांती। दैत्यंकु आपण घृणा करंती। नारायण नारायण देवी दिति। नारदर ए संसार रे कहा प्रति भी घृणा नहीं, ना दैत्यंक प्रति ना असुरंक प्रति। कहीं ना ए संसार रे जीवन आ जीव जगतर गठन परमदेव श्री महागणेशंक इच्छारु ही सृष्टि होईची। हाँ, नारद असुरंक दुष्टामी को अवश्य घृणा करे। मु जानिछि देवर्षि, आपण मोर महान पौत्र स्वर्गाधिपति बरप्राप्त तारकासुरर महान कार्य को दुष्कर्म बोली कहउछंती। सेथिपाई मु आपणकर कोनसे कथा सुनिबिनी। नारायण नारायण देवी दिति। जदि मु एतिकी कहे जे मु केवल आपणकर नुह बरं सारा दैत्य जातिर मंगल कामना पाई एठिके आसीची, तेबे असंभव। देवतांकर चाटुकारी करुथिबा नारद दैत्यंकर मंगल कामना करि ही पारिब नाही। नारद, तुमे निज चातुरी रे प्रत्येक लोक को भ्रमरे पकई पार, हेले दैत्य माता दिति को भ्रमरे पकेबार दुस्साहस केबे करिबनी। नारायण नारायण देवी दिति। मु आपणकर ए मुख निसृत निंदा को भी पसंद करूची। कहीं ना निंदार हुई व्यक्ति निजर व्यक्तित्व को जानी पारे आउ तार व्यक्तित्व को सुधारिबा को चेष्टा करे। आपण जेते मन इच्छा मते निंदा करंतु, मु आपणक कथार अनुचित अर्थ केबे भी करिबिनी। माताश्री, के जाने कहीं आज मते देवर्षि नारद को देखा पर एमती लगुच जे से सतरे दैत्य मंगल कामना पांची एठारे उपस्थित होइचंती। जदि आपण न रागंती तेबे तांको कथा सुनि नियंतु। बरांगी, मते परामर्श दबार दुस्साहस करनी। मु उचित आउ अनुचित परिभाषा भल भावे जानिची। नारायण नारायण। दैत्य मातांक संबोधन रे खुशी होतिबा देवी दिति। संभवतः आपण ए संसारर प्रथम माता जाହାର निज पुत्रर कुशल समाचार जानिबार इच्छा नहीं। देवर्षि,